Hello students, welcome to the next lecture of application development using web framework. We are doing the first unit, that is HTML. In today's lecture, we'll be discussing about CSS. We'll discuss what do you mean by CSS, then how to use CSS, how to use inline CSS, what is internal CSS, and in the end we'll discuss what is external CSS. So let's start with CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS is used to format the layout of a web page. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਲੇਆਊਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ CSS ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. CSS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ Cascading Style Sheets. With CSS, you can control the color, font, the size of the text, the spacing between elements, how elements are positioned and laid out, what background images are or background colors are to be used, different displays for different devices and screen sizes, and much more. So these all things are possible by using the CSS. So when we are designing a web page, to design its layout, to format the layout, कि टेक्स्ट का साइज किस तरह का होएगा, टेक्स्ट का कलर की होएगा, टेक्स्ट का फॉन्ट की होएगा, एलिमेंट्स की पोजिशनिंग कितने होएगी, बैकग्राउंड कलर केड़ा होएगा, अलग डिवाइस के लिए अलग तरह का डिस्प्ले होएगा अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइजेस. सो ये सारिया चीज़ां जड़ियाँ है एक कौन कंट्रोल करती है, CSS कंट्रोल करती है, कैसकेडिंग स्टाइल शीट्स. सो एक वैब पेज जो असी डिज़ाइन कर रहे हैं, जो असी डिस्प्ले कराना है वो HTML दसदा है एंड ਉਹਦਾ ਲੇਆਊਟ ਕੀ ਹੈ. ठीक है, सारी डिजाइनिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ CSS ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਸ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ CSS ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ CSS ਕੈਨ ਬੀ ਐਡਡ ਟੂ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਨ 3 ਵੇਜ਼. ਸੋ 3 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ CSS ਨੂੰ HTML ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਲਾਈਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸਟਾਈਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ inside the HTML elements. So HTML elements ਦੇ ਅੰਦਰ style attribute use ਕਰਕੇ, style attribute last lecture ਚ ਅਸੀਂ use ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. Internal by using a style element in the head section. HTML document ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ head section ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ style element ਨੂੰ use ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ internal CSS ਹੈ. Last is external by using a link element to link to an external CSS file. सो एक्सटर्नल मीनस कि CSS फाइल अलग होएगी तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर उसका लिंक होएगा कि केड़ी CSS फाइल के नाले लिंक्ड है. सो द मोस्ट कॉमन वे टू ऐड CSS इज टू कीप द स्टाइल्स इन एक्सटर्नल CSS फाइल्स. सो दीज आर द 3 वेज जिहदे विच असी CSS नू HTML डॉक्यूमेंट दे विच ऐड कर सकते हैं. इनलाइन मीनस कि स्पैसीफिकली पर्टिकुलर एलीमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट नू ऐड करना. इंटरनल मीनस इक्को डॉक्यूमेंट है जोड़ा HTML डॉक्यूमेंट है ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ. ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਲੱਗ CSS ਫਾਈਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ .css ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਇਨਲਾਈਨ CSS. ਐਂਡ ਇਨਲਾਈਨ CSS ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਅ ਯੂਨੀਕ ਸਟਾਈਲ ਟੂ ਅ ਸਿੰਗਲ HTML ਐਲੀਮੈਂਟ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ HTML ਐਲੀਮੈਂਟ, ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਲਾਈਨ CSS ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਇਨਲਾਈਨ CSS uses the style attribute of an HTML element. ਸੋ ਇਨਲਾਈਨ CSS ਸਟਾਈਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ HTML ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਨਲਾਈਨ CSS ਦੀ. ਡੌਕ ਟਾਈਪ HTML ਦੈਨ ਬੋਡੀ, ਹੈਡਰ ਲਿਆ, ਹੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਈਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਲਾਈਨ CSS. ਸਟਾਈਲ ਲਿਆ, ਕਲਰ ਬਲੂ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਲੂ ਹੈਡਿੰਗ, हैडर 1 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ. P ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਰ ਰੈਡ, ਇਹ ਰੈਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਕੰਟੈਂਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, then body and HTML. So the output is a blue heading 1 and a red paragraph. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ heading 1 ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟਾਈਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਸਟਾਈਲ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ P ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟਾਈਲ ਦਿੱਤਾ. So this is the example of inline CSS. ਇਨਲਾਈਨ CSS ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ HTML ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਲਾਈਨ CSS.
Next is internal CSS. An internal CSS is used to define a style for a single HTML page. So single HTML page, एक page ਦਾ ਜਦੋਂ design ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ internal CSS use ਕਰਦੇ ਹਾਂ and internal CSS is defined in the head section of HTML page within a style element. So ਇੱਕ page ਦੀ ਜਦੋਂ styling ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ page ਦੇ head section ਦੇ ਅੰਦਰ style element ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So example doc type HTML head section ਦੇ ਅੰਦਰ element ਲਿਆ style ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ body ਨੂੰ ਦੇਤਾ background color powder blue. So body ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ background color ਹੋਏਗਾ powder blue. h1 heading 1 ਨੂੰ color ਦੇਤਾ blue, paragraph ਨੂੰ color ਦੇਤਾ red, style element close ਕੀਤਾ, head ਨੂੰ close ਕੀਤਾ. So ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ internal CSS. Internal CSS is used for a single web page. ਇੱਕ web page ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, head section ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ define ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ body start ਕੀਤੀ, h1 this is a heading, paragraph this is a paragraph, and body and HTML is closed. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ header ਹੈ, heading ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ paragraph ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ styling ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਸਾਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਈਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ CSS. ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੀ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲਰ ਪਾਊਡਰ ਬਲੂ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਕਲਰ ਬਲੂ ਹੈ ਐਂਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕਲਰ ਰੈਡ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ CSS. ਇੰਟਰਨਲ CSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ CSS. An external style sheet is used to define the style for many HTML pages. So external CSS ਜਿਹੜੀ ਹੈ external sheet ਅਸੀਂ ਇੱਕ define ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ HTML pages ਦਾ style ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. To use an external style sheet, add a link to it in the head section of each HTML page. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ external style sheet use ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ style sheet ਦਾ ਜਿਹੜਾ link ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ head ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ HTML document ਦੇ ਅੰਦਰ. The external style sheet can be written in any text editor. ਕਿਸੇ ਵੀ text editor ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. The file must not contain any HTML code and must be saved with CSS extension. So ਕਿਸੇ ਵੀ text editor ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ CSS ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ HTML ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .css. ਜਿਹਦਾ HTML ਦੀ .html ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ CSS ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ .css extension. So example is doc type HTML then head ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, this is a link rel style sheet, link ਇੱਕ style sheet ਹੈ, href reference ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦਾ styles.css ਨਾਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ. head close ਕੀਤਾ, body start ਕੀਤੀ, this is a heading, this is a paragraph, body and HTML is closed. So ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ styles.css ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ styles.css ਦਾ. styles.css ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ styles.css. ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਊਡਰ ਬਲੂ, ਹੈਡਿੰਗ 1 ਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲੂ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਰੈਡ. ਸੋ ਇਹ ਕੋਡ ਇੱਕ CSS ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੇਵ ਕੀਤਾ styles.css ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਥ ਦੇ ਦੇਣਾ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੋ, ਪਾਊਡਰ ਬਲੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਬਲੂ ਹੈ ਐਂਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੈਡ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ CSS ਹੈ. ਸੋ ਐਕਸਟਰਨਲ CSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ styles.css ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. So the CSS color property defines the text color to be used. So color property ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ text ਦਾ color ਕੀ ਹੋਏਗਾ. Font family ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ font use ਕਰਨਾ ਹੈ, Times New Roman, Calibri. Font size property ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ size ਕੀ ਹੋਏਗਾ. So styling ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So doc type HTML head
स्टाइल एलिमेंट यूज किया, दैट मीनस कि ये इंटरनल CSS है। हैडिंग 1 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ कलर ब्लू, फॉन्ट फैमिली वेजाना, फॉन्ट साइज 300%, सो दैट मीनस कि कलर ब्लू है, फॉन्ट फैमिली देती, फॉन्ट साइज देता। पी लिया पैराग्राफ, कलर रेड, फॉन्ट फैमिली कोरियर, फॉन्ट साइज 160%, स्टाइल ਨੂੰ क्लोज किया, हेड सैक्शन क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट की, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, टैग्स ਨੂੰ क्लोज किया, बॉडी एंड HTML इज क्लोज। सो ਇਹਦੀ आउटपुट की होएगी, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ 1 है ਉਹਦੀ ਸਟਾਈਲਿੰग ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ एंड ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ CSS ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ CSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਂਟ ਦਾ ਕਲਰ, ਫੌਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫੌਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ CSS ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕਿ CSS ਨੂੰ HTML ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਬੈਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਦ 3 ਵੇਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ CSS। ਇਨਲਾਈਨ CSS, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨਲ CSS, HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ CSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ CSS ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ CSS ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ HTML ਐਂਡ CSS ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। HTML ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ CSS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।